بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وائس آف 92 کے سامعین کے لیے ایک پروگرام لے کے آئے ہیں جس کا مقصد نئی نسل کو پاکستان بنتے وقت جو مشکلات پیش آئیں یا جو لوگ ہجرت کا حصہ رہے انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور پاکستان جو ہے وہ بنانے میں ان کا جو اپنا کردار تھا وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے آج ہم ایک ایسی بزرگ شخصیت کو لے کے آئے ہیں جو پیشہ ورانہ طور پر طبیب ہیں، لیکن یہ ہجرت پاکستان کا حصہ رہے ہیں، اور یہ ایک صادق آباد کے معروف طبیب ہیں جناب حکیم محمد بشیر کوثر کمالوی۔ تو آج ہم ان سے یہ دریافت کریں گے کہ جب پاکستان بنا ہے تو آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جی؟ تقریباً 10-11 سال 11 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے یہ جو جب جلوس وغیرہ نکلتے تھے پاکستان کے لیے تو اس میں آپ شرکت کرتے؟ شرکت کرتا تھا۔ وہ ذرا آپ اپنا وہ پورا حالات جو ہے وہ بتائیں کہ کس طرح آپ نے وہ اصل جو ہجرت کری ہے نا، اس کے پہلے تو پتہ موٹی موٹی باتوں کا پتہ آ جائے۔ تو جب پاکستان بن گیا یا بن رہا تھا اس وقت تقریباً پوری یادداشت ہے جو ٹھیک ہے جی۔ اس وقت انڈیا میں آپ کس جگہ پر رہتے تھے جی؟ شیرپور کلاں، تحصیل جگراؤں، ضلع لدھیانہ جی۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، تو آپ لدھیانہ سے ہجرت کر کے؟ لدھیانہ سے لدھیانہ نہیں دیکھا میں نے، ہاں جی۔ لدھیانہ پرے رہ گیا سا۔ اچھا، جگرامہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف وہ ہے؟ پاکستان کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہم نے جگراؤں دیکھا ہے جی، لدھیانہ میں نے نہیں دیکھا جی۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ وہ سارے آپ نے جس طریقے سے وہ خون کا سمندر پار کیا وہ سارے آپ اپنا تفصیل سے ذرا بتائیں، دل کو ذرا کڑا کر کے، کیونکہ وہ بہت افسوسناک واقعات ہیں۔ دیکھو جی، جب ہجرت ہونے لگی نا، میں اس وقت اپنے ننہال میں تھا۔ تو ننہال کا گاؤں جو تھا وہ 2-2.5 کلومیٹر تھا دور، کلومیٹر۔ تو اس وقت میں وہاں تھا، اسکول کے 5ویں پڑھتا تھا، تو اسکول کے لیے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ اچھا، جب وہاں شروع ہوا سلسلہ تو بڑے پتہ لگا بھی بہت مار کٹائی ہوئی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے۔ تو والد صاحب کے بھی چوٹیں وغیرہ لگی تھی۔ تو میں اس وقت ننہال میں تھا۔ تو ننہال میں رہتے ہوئے میں نے جو کچھ سنا وہ یہ تھا کہ بہت زیادتی ہوئی ہے جی۔ تو پورے گاؤں وہاں سے ہجرت کر گیا جی۔ تو وہاں کوٹھے کہتے تھے ہم اسے، مکانوں کو کوٹھے۔ اچھا، تو گاؤں کا نام بھی کوٹھے تھا۔ اچھا، گاؤں کا نام بھی کوٹھے تھا۔ اچھا، تو کوٹھے والدین کوٹھے آ گئے، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا۔ تو کوٹھے میں کچھ امن تھا، تو کوٹھے میں وہ چلے گئے۔ تو میں پھر کوٹھے میں آیا جی، اچھا، ہجرت کر کے نا، تو میں کوٹھے میں آیا۔ تو کوٹھے تقریباً 8-10 دن رہے ہم۔ اچھا، اس کے بعد وہ شور ہوا۔ یہ جگرامہ کے قریب ہی تھا گاؤں؟ بالکل قریب تھا، اچھا، تقریباً 1.5 میل اچھا، اتنے دور تھا۔ تو جگراؤں میں امن تھا،
जगराओं में अमन। अमन था। तो कोठे वहाँ आपके कोई हिंदू दोस्त भी थे जो आपके क्लास फेलो थे? मेरे क्लास फेलो गंगाराम था, तो ये ज़हन में नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। सही। तो वो हम क्लास से, तो मैं जगराओं से या इधर से शेरपुर से कोठे चला गया है। अच्छा कोठे पर इतना मतलब कोई नहीं था जो कुछ होना था। अच्छा तो पहरा देते थे रात को, अच्छा सुबह पे पता लगा भाई हमला हो गया, आज अच्छा हमला हो गया। तो हम भाग भूग के एक कोठे, छोटे कोठे थे, बड़े कोठे थे। अच्छा तो बड़े कोठे में हम आ गए। अच्छा तो वहाँ जो कुछ फिर देखा हमने, लाशें, हम तो अंदर ही रहे, तो जो लाशें निकलती थी या मिलती थी वो उठा कर ले आते थे। अच्छा। उस वक्त का हशर जो है वो हमने लाशों के देखा है। आप कितने दिन वहाँ रहे कोठे में, उस गांव में? छोटे कोठे में हम 8-10 दिन रहे, 8-10 दिन। अच्छा बड़े कोठे में जो था वो हम वही रात ही रहे, अच्छा एक रात ही रहे हैं, अच्छा। नज़दीक था जब। तो फिर आपका काफिला किस किस रास्ते से आया? तो रात को फिर हम निकले अच्छा देख दुख के। बंदूक एक थी अच्छा उसके ज़मींदार के पास। तो तकरीबन एक दिन रात हम वहाँ रहे। एक दिन रात फिर हमने देख के भी आया कोई है तो नहीं, फिर लोग तलाश भी करते रहे हमें। तो चरी जो फसल होती है ना जी, तो चरी में हम रात गुजारी। अच्छा। तो 2-3 घंटे के बाद फिर हम निकल के जगराओं में आए। ये कितने लोग थे आपके काफिले में? तकरीबन थे 100-150 आदमी। 100-150 आदमी। अच्छा, जगरावा में फिर वो बड़ा काफिला बना? हाँ, फिर वो काफिला ज़्यादा बना। अच्छा। तो वहाँ हम स्कूल में रहे अच्छा जगराओं में। अच्छा स्कूल में रहने के बाद फिर हमें वो बड़े काफिले के साथ एक जगह थी दरिया के किनारे पे। अच्छा दरअसल इरादा तो उनका यह था कि इनको इस तरफ से शुरू करो तो दरिया में कूद जाए, काट के दरिया में डालते जाओ। अच्छा तो फिर फातिमा जना जो है ना, अच्छा इन्होंने फिर हमें लिखा। अच्छा। तो 2 दिन के बाद तलाश करने के बाद हमें काफिला मिला है। अच्छा। कैंप जो था हमारा। अच्छा। तो फिर वो हम बचत होगी। अच्छा, फातिमा जना ने हमें बचाया जो। अच्छा। तो फिर हमें इसका मतलब कि फातिमा जना उस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर फील्ड में फील्ड में थी। अच्छा, फील्ड में थी। अच्छा। तो उस वक्त उसने बचाया हमें। अच्छा। तो फिर काफिला चला। अच्छा। काफिले में को हज़ारों आदमी थे। हज़ारों आदमी थे। अच्छा जी। तो वापस जगराओं फिर आया हम। अच्छा। वहाँ से फिर जगराओं आए। जगराओं से फिर एक काफिला और मिल गया दल्ला वाला। अच्छा। तो फिर 2 काफिले हो गए। अच्छा। बस रात को कुछ करते भी थे, कोई भूखे थे, कोई खाते थे, कोई नहीं खाते थे, कुछ थे। जैसा भी हुआ करते करते हम काफिले से मोगा आए। अच्छा। मोगा से फिर हम फिरोजपुर आए। अच्छा, फिरोजपुर पहुँचे। फिरोजपुर से फिर पाकिस्तान पहुँचे। फिरोजपुर से फिर बदली या ट्रेन या पैदल ही था सब। अच्छा। तो जो रास्ते में जो लोग बीमार होते थे उनको बस छोड़ देते थे। यानी अपने प्यारों को खुद ही छोड़ देते थे। तो बस जो बीमार हो गया वो छोड़ दिया, जो जख्मी हो गया छोड़ दिया। अच्छा। तो बस ऐसे करते करते फिर रात हम रहे फिरोजपुर। अच्छा। ईद थी
अच्छा बड़ी ईद। तो अच्छा। ईद ला करके फिर हमें एक दिन के लिए छुट्टी करा दी गई। सफ़र नहीं किया? लो सफ़र दे किया फिर। अच्छा तो दो चटाक फी आदमी के दाल दे दी हमने, अच्छा दाल दे दी और एक रोटी का आटा दे दिया बस। अच्छा बस फिर वो हमने खाया, खा के एक रात रहे तो दूसरे दिन फिर ऐसे फिरोजपुर पहुंच गए जी। अच्छा। फिरोजपुर से फिर फिरोजपुर से कसूर आ गए। कसूर आए? कसूर आए। अच्छा फिरोजपुर तकरीबन 6-7 मील का फासला था, बॉर्डर? बॉर्डर जो था। अच्छा तो बॉर्डर पे पहुंच के तो अच्छा। फिर हम पाकिस्तान में कसूर आए। कसूर आ गए? कसूर आए। अच्छा उस वक्त कुछ मचोर भी हो गए थे जी, अच्छा। देख हालात को देखकर? हालात को देख कर ठीक है। बस वो ऐसा हुआ हमारे साथ। तो फिर आप कसूर पहुंचे, तो कसूर से फिर आप हाँ लाहौर कसूर से, आए? हाँ कसूर से लाहौर हम नहीं आए। अच्छा लाहौर को ज़िद्दी था मेरा भाई था बड़ा, अच्छा वो कहता हम नहीं जाएंगे। अच्छा तो कसूर में गाड़ी में बैठ गए। अच्छा जिधर गाड़ी की लाइन ख़त्म होगी उधर ही जाएंगे हम। अच्छा घर तो था नहीं, अच्छा तो बैठे रहे। कसूर उतरने नहीं दिया हमें। अच्छा तो फिर हम शोरकोट आए जी। अच्छा। शोरकोट आ गए? शोरकोट सीधा आया समय। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ट्रेन थी? नहीं, मालगाड़ी थी। अच्छा मालगाड़ी में कोई छत वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था, मालगाड़ी थी अच्छा उसमें बैठे रहे जी। अच्छा तो शोरकोट आन के जब उतरे अच्छा तो बिल्कुल खाली था शोरकोट, अच्छा कोई नहीं था। तो 5-6 दिन बाहर आए हम अच्छा शोरकोट। अच्छा 5-6 दिन के बाद फिर हमें कह रहे भाई आप चले जंग चले आप। झंग? जंग शोरकोट से जंग। अच्छा तो जंग के लिए तैयार हो गए जी। तो जंग में भी कोई जगह नहीं थी ऐसी अच्छा बैठने की। अच्छा। तो फिर 10-12 दिन तकरीबन रहे हम झंग में? जंग में। अच्छा तो बचपन था, बचपन में पता नहीं था क्या क्या है नहीं है। अच्छा तो 10 दिन तकरीबन हम वहाँ रहे शोरकोट। अच्छा शोरकोट से फिर हम जंग आए। अच्छा जंग जब गए, जंग 3-4 दिन रहे, फिर कहते भी आपको ज़मीनें वगैरह लाट कर लेनी है जी। अच्छा तो ज़मीनें वाला लाट करने के लिए अब चले आप। अच्छा तो वहाँ से जंग से इलाका था भैरो, अच्छा गांव का नाम भैरो था। अच्छा तो भैरो में तकरीबन हम आ गए। अच्छा तो 3-4 घर थे। तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, पनाही आए जी, पनाही आए, पनाही आए, पनाहगीर आ गए? पनाहगीर पनाहगीर आ पनाहगीर गए? आ अच्छा गए। अच्छा तो 8-10 दिन हम रहे। वो तो कहते थे रहो अच्छा जंग वाले, अच्छा लेकिन हम कहते थे हम नहीं रहते यहाँ, क्या करेंगे हम, ज़मीन को क्या कहेंगे, अच्छा माल को क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा तो फिर आखिर मेरे को सवाब एक और बन गया। अच्छा मुझे एक घर माई थी, एक उसकी लड़की थी। अच्छा तो दोनों ने पाल लिया है, अच्छा दोनों ने रख लिया अपने पास। अच्छा तो माँ बाप के मिलने के लिए भी आते थे। अच्छा असल मामला उनका लड़का एक था, वो कत्ल हो गया था अच्छा। तो इसी फसाद इसी में? फसाद में। अच्छा तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ प्यार करना शुरू कर दिया। ठीक जब प्यार करना शुरू कर दिया तो फिर घर वाले तैयार हो गए, चलो चलिए। अच्छा 15-20 दिन के बाद अच्छा चलो चलिए। अच्छा तो वहाँ जब तैयार हुए अच्छा तो फिर वो आई अच्छा। माई, और बड़ी बच्चे। मिन्नतें वगैरह करी उन्हें मेरे अबू की। अच्छा तो अबू पुलिसमैन थे, अच्छा ते वो ना नहीं नहीं माने। अच्छा तो फिर रात तक का वो भैरो से फिर जंग आ गई थी। अच्छा जंग जब आ गए अच्छा तो जंग जब देखा बे
کیا کریں گے آپ، پھر چلو چلیے، پھر پیدل ہی شروع کرتے چلنا دیا، اچھا پیدل، پھر گاڑی کا آسرا نہیں بنایا، اچھا پیدل جھنگ سے پھر شور کوٹ آئے گی، اچھا شور کوٹ سے پھر ہم چیچا وطنی کی طرف رخ کر لیا، اچھا جنگ سے چیچا وطنی، چیچا وطنی، اچھا تو بس دن کو پیدل چلتے ہیں جی، اچھا تو رات کو جہاں جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں جی، اچھا، کوئی یعنی چھت نہیں تھی، کوئی چھت چھت نہیں تھی، اچھا تو آخر کار تیاری کر لی، پھر شور کوٹ سے چیچا وطنی کی، اچھا تو وہاں سے خانے وال آئے، اچھا خانے وال سے پھر ادھر کچا کھو اچھا ادھر کو آ گئے، اچھا کچے کھو سے پھر وہاڑی چلے گا جی، اچھا وہاڑی میں جا کے دیکھا کچھ، میں اور والدہ اچھا نے اس وقت دیکھا، اچھا کہتے میں روٹی مانگ کے لے آؤں گا، اچھا روٹی نہیں ہے جی، اچھا میں اور والدہ گئے جو روٹی لے کے آئے گی، اچھا تو وہاڑی میں 5-7 دن رہے جی، اچھا وہاڑی سے چیچا وطنی آ گئے جی، اچھا چیچا وطنی چونکہ ہمارے ملنے والے بھی تھے، اچھا تو وہاں چیچا وطنی پہ میں ساتھ دیہات تھا ایک، اچھا تو اس دیہات میں ہم رہے، اچھا تو وہاں ہی گزارا کیا، تو میں تو چلا گیا کمالیہ، اچھا تو 10-12 میل تھا، اچھا تو گھر والے جو تھے وہ چیچا وطنی میں رہ گئے، چیچے وطنی میں رہ گئے، وہ دیہات چھوڑ دیا، اچھا، تو بس ایسے چلتے آپ نے پھر تعلیم وہاں باقی مکمل باقی کی مکمل کریے۔ کمالیے میں؟ تعلیم کا یہ مسئلہ ہے جی، بڑا عجیب قسم کا مسئلہ ہے، نہ تو سکول دیکھا جی، تو نہ کچھ سکول میں پیسے دیکھے جی، خالی تھے، جیبیں خالی تھی، تو بس خالی جیبوں کے ساتھ ہی پیسے دے جی، اچھا میری جیب میں پیسے نہیں تھے، اچھا تو پھر وہ وہاں چیچا وطنی میں کچھ پڑھا جی، اچھا وہاں کو تعلیم پوری کیا، میٹرک کیا جی، چیچا وطنی چیچا میں، وطنی میں گیا، ٹھیک، تو وہاں سے پھر میں ادھر آ گیا جی، کمالیے، کمالیہ میں تھا میں پہلے، اچھا کمالیہ میں تھا، اچھا، تو کمالیہ سے پھر میں ادھر آ گیا، شفٹ کر گیا، صادقآباد، صادقآباد آ گیا، یہ آپ کس سال میں آئے ہیں جی؟ سن 73 تھا اچھا، تقریباً، جب یہ سیلاب آیا ہے، جو سب سیلاب آیا جب، اچھا، تو ہاں میں سنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وہ ہمارا جو گھر بار تھا وہ بھی سارا سیلاب کے ہاں جی، اندر ہو گیا، نظر ہو گیا بالکل، اچھا، تو کوئی پھر آپ چھوڑ کے ادھر آ گئے، کوئی چیز نہیں بچی، اچھا گھر کوئی چیز نہیں، سامان وغیرہ بچا ہمارا، اچھا، تو سب چھوڑ چھاڑ کے پھر میں ادھر آ گیا جی، صادقآباد، صادقآباد میں آ گیا جی، اچھا صادقآباد میں آ کے پھر بس ابھی تک آباد گئی ہے، اچھا، تو صادقآباد میں آپ کس جگہ پہ آئے تھے؟ تو صادقآباد میں چک نمبر 152 اچھا اس ٹھیک، میں آیا تھا، اچھا، تو اس میں سے پھر مہینہ کا رہے ہیں جی، شادی بھی آپ کی اسی گاؤں میں اسی ہوئی؟ گاؤں میں ہو گئی جی، اچھا اسی گاؤں میں ہو گئی، اچھا تو اس کے بعد پھر میں شہر میں آ گیا، اچھا، صادقآباد میں، صادقآباد، صادقآباد میں آپ کی آمد پھر کیسے ہوئی؟ اس تو وقت آپ جو ہے وہ حکمت کا کام کرتے تھے یا؟ میں حکمت کا کام پہلے سے کرتا تھا، اچھا لیکن حکیم نہیں تھا، اچھا حکیم نہیں تھا، اچھا لیکن حکمت کرتا تھا، اچھا تو اس سے گزارا ہوتا رہا جو بھی کچھ، اچھا آخر کرتے کرتے پھر داخلہ لے لیا، اچھا، پھر طبیہ کالج میں، طبیہ کالج میں، اچھا تو راول پنڈی، اچھا راول پنڈی میں پھر 4 سال پڑھے، اچھا 4 سال کے بعد پھر وہ سند مل گئی، اچھا، سند مل کے پھر میں طب کی سند مل گئی، طب کی سند مل گئی، اچھا اس کے بعد پھر میں ہوشیار ہو گیا جی، اچھا تو بس، ٹھیک، کیونکہ جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں کوئی حال کوئی ہوشیار ہو جاتا ہے جی، اچھا ہاں ہوشیار ہو جاتا ہے جی، اچھا پھر اس کے بعد چلتا چلتا جب مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بہت کچھ سکھا دیتی ہیں جی، مجبوریوں نے سکھایا ہمیں، تو ٹھیک، پھر صادقآباد ہی سیٹ ہو گیا ویسے، اچھا اب آج تک سیٹ میں اچھا، صادقآباد میں ہوں، الحمدللہ۔ یہ ہوا۔
सादकाबाद में आप के कौन से जो करीबी दोस्त हैं उनके हाँ, किसी सब- का जब आप आए हैं तो सादकाबाद में किन लोगों ने आपको यहाँ पे वेलकम किया? सबसे पहले तो मैं जब सादकाबाद में आया ना, आन के देखा अभी कोई ठिकाना मिल जाए मैं, अच्छा तो ठिकाना मेरा इसमाइल शाद साहब मिल गए जी मुझे। अच्छा तो कुदरती तौर पे ऐसा था कि कमालिए में अमीर हबीबुल्लाह खासादी थे, हाँ जी, थे जी, बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ जी। उनका गुरबत मिल गई, अच्छा तो उनके साथ भी जाना आना बाहर रहा। अच्छा फिर जब इधर आया अच्छा। तो इसमाइल शाद मिल गया जी। वो खाकसार थे ना? हाँ, खाकसार थे ना। अच्छा तो इसलिए उससे साथ ताल्लुक़ पैदा हो गया, तो आज तक वो चल रहा जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा। अल्लाह आपका और हमारा साथ हमेशा हमेशा कायम रखे जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.